Hello students, welcome to e-learning platform from Mechanical Engineering Department. I am Mr. B.B. Patil going to teach you advanced manufacturing processes subject in this semester and the subject code is 22563. Today we will start with our fourth unit, that is fundamentals of CAM, means fundamentals of computer aided manufacturing. Okay, this unit mainly contains CAM concept, NC, CNC and DNC concept, features and differences. Okay, then CNC machines in their types, classification, working and constructional features. The next elements of CNC machines in that slide ways, recirculating ball screw, feedback devices, ATC and APC. Okay, ATC means automatic tool changer, APC means automatic pallet changer. The next CNC tooling in that tool presetting, qualified tools, tool holders, types and applications, and finally CNC machining centers in that types, features, access nomenclature, work holding devices in that types, working in applications. Okay, so this is outline for unit 4. So we will start with first point, that is CAM. तर पहिल्यांदा आपण कॅम म्हणजे काय बघूया, कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करणार विथ द हेल्प ऑफ computers or computer softwares. Okay, computer aided manufacturing can be simply stated as any manufacturing process that uses a computer software to facilitate, assist or automate parts of the manufacturing process. Okay, in other words, CAM can be defined as the use of computer software, okay, applications to create instructions that drive a machine tool for manufacturing of parts. Better the quality of CAM, better it is to produce high quality parts. Okay, तर CAM म्हणजेच काय, आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये कम्प्युटर सॉफ्टवेअर जे ॲप्लिकेशन आहे त्याची मदत घेऊन काय करणार आहे, आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहे. ओके, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, CAM, कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, म्हणजेच काय, आपण यूज ऑफ कम्प्युटर सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स, आपण इथं काय करणार आहे, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर यूज करणार आहे फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, इट्स प्रायमरी पर्पज इज टू क्रिएट अ फास्टर प्रोडक्शन प्रोसेस and components and tooling with the more precise dimension and material consistency, thus minimizing waste while simultaneously reducing energy consumption. Okay. तर कॅम किंवा कम्प्युटर सॉफ्टवेअर्स यूज करून आपण मॅन्युफॅक्चरिंग ज्यावेळी करतो त्यावेळी त्याचा मेन पर्पज काय असतो की फास्टर प्रोडक्शन, आणि त्याच्याबरोबरच टू मिनिमाइज वेस्ट आहे. ओके, किंवा तुमचं एनर्जी कन्झम्पशन आहे ते रिड्यूस करणं असेल, असे बरेच त्याच्यामधून आपल्याला काय, आपण त्याचे कॅम यूज करून त्याचे आपल्याला फायदे आहेत, किंवा त्याच्यामागं कॅम यूज करण्यामागं हा पर्पज आहे आपला की फास्टर प्रोडक्शन विथ मिनिमाइज वेस्ट. ओके, आता कॅममध्ये 3 प्रकार आहेत बघा. फर्स्ट आहे NC मीन्स न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, सेकंड आहे CNC दॅट इज कम्प्युटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, अँड देन लास्ट वन DNC डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स. ओके, तर आपण पहिल्यांदा आता न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स बघूया, दॅट इज NC मशीन टूल्स. ओके, तर NC मशीन टूल्स म्हणजे काय बघा, NC numerically controlled machine tools are the machine tools of which the various functions are controlled by program feed to it without human operator. The NC program consists of a set of instructions or statements for controlling the motion of the drives of the machine tool as well as the motion of the cutting tool. Okay, तर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्समध्ये काय असतो, आपण मशीनला इन्स्ट्रक्शन कशा देणार आहे, बाय प्रोग्रॅम. हा प्रोग्रॅम म्हणजेच काय असतो, आपण जे मशीनला इन्स्ट्रक्शन देतो त्यालाच आपण प्रोग्रॅम म्हणतो. ओके, आणि हा प्रोग्रॅम फीड करून आपण काय करत असतो, ते मशीन टूल्स कंट्रोल करत असतो किंवा त्याचे ड्राईव्स कंट्रोल करत असतो. यालाच काय म्हणतो आपण, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन टूल्स. ओके, हा प्रोग्राम काय करतो, NC प्रोग्राम कन्सिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. NC प्रोग्राम न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम हा काय असतो, प्रोग्राम म्हणजे सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन, आपण जे इन्स्ट्रक्शन मशीनला देणार आहे. ओके, पर्टिक्युलरली कटिंग टूल जे असतं आपल्याला त्याला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ड्रिल करायचं असेल
तर तिथं पर्टिक्युलर त्या पॉईंटला जाऊन ड्रिल होणं महत्त्वाचं असतं. मग हे इन्स्ट्रक्शन आपण देतो एक्स वाय काय असेल तर हे इन्स्ट्रक्शन्स आपण कशामध्ये थ्रू प्रोग्रॅम थ्रू मशीनला देतो. त्यालाच काय म्हणतो न्यूमरिकल कंट्रोल प्रोग्रॅम. ओके. तर फंक्शन्स काय काय आहेत बघा एन सी मशीन टूलची. फंक्शन्स कंट्रोल्ड बाय दी प्रोग्रॅम इन एन सी मशीन टूल. तर त्याचे फंक्शन्स काय आहेत बघा. फर्स्ट आहे स्टार्टिंग अँड स्टॉपिंग दी मशीन टूल स्पिंडल. ओके. पहिलं मेन फंक्शन आहे न्यूमरिकल कंट्रोल मशीन टूलचं स्टार्टिंग अँड स्टॉपिंग ऑफ दी मशीन टूल स्पिंडल. ओके. सेकंड आहे कंट्रोलिंग दी स्पिंडल स्पीड. द नेक्स्ट पोझिशनिंग दी टूल ॲट डिझायर्ड लोकेशन अँड गायडिंग इट अलॉंग दी डिझायर्ड पाथ. ओके. म्हणजे जसं आपण इन्स्ट्रक्शन देणार आहे मशीनला की मशीन चालू होईल. ओके. त्यानंतर पर्टिक्युलर एखाद्या पॉईंटला जाईल. ओके. आणि त्यानंतर तिथे ते पर्टिक्युलर ऑपरेशन कंप्लीट करेल आणि ते परत त्याच्या जागी येऊन उभं राहील. या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण कशा देणार आहे थ्रू प्रोग्रॅम. ओके. नेक्स्ट फंक्शन आहे कंट्रोलिंग दी फीड रेट. ओके. त्याच्याबरोबर स्पीड आणि फीड हे देखील कंट्रोल करणं हे फंक्शन आहे न्यूमरिकल कंट्रोल मशीन टूलचं. आणि फायनली चेंजिंग दी टूल्स. ओके. इथं आता कसं आपण ह्युमन ऑपरेटर तिथं प्रेझेंट नसतो. हे सगळं मशीन ॲटोमॅटिकली परफॉर्म करत असतं. जसे इन्स्ट्रक्शन्स आपण प्रोग्राममध्ये दिलेले आहेत. ओके. म्हणजे समजा एक ऑपरेशन झाल्यानंतर आपल्याला टूल चेंज करायचं आहे तर देखील आपण टूल चेंजचं जे इन्स्ट्रक्शन आहे ते प्रोग्राम थ्रू देणार. ओके. त्यामुळे ते मशीन ॲटोमॅटिकली काय करेल तो आधीचं टूल काढेल आणि परत दुसरं जे टूल आपल्याला हवं आहे ते तिथं काय करेल फिट करून ते ऑपरेशन कंप्लीट करेल. ओके. तर हे फंक्शन्स आहेत. साधारण स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन कसं आहे बघा न्यूमरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स. ओके. समजा पार्ट ड्रॉईंग एखादं आलं. ओके. त्याच्यात पार्ट ड्रॉईंगनुसार आपण त्याचा पार्ट प्रोग्राम तयार करणार. समजा आपल्याला एक फोल ड्रिल करायचं आहे तर त्या पद्धतीने आपण त्याचा पार्ट प्रोग्राम तयार करणार. ओके. आणि त्या प्रोग्रामनुसार आपण काय करणार तो प्रोग्राम टेप तयार करणार. इथं पंचड टेप आहे बघा. ओके. प्रोग्राम टेप तयार करतो आणि ही टेप आपण कुठं करतो मशीन कंट्रोल युनिटला प्रोव्हाइड करतो. ज्याच्यामध्ये काय आहे टेप रीडर आहे. त्याच्यामध्ये काय टेप रीडर आहे. म्हणजे तुमचा जो प्रोग्राम आपण इथं दिलेला आहे तो सगळा काय करतो टेप रीडर काय करतो रीड करतो. ज्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या रीड करतो आणि तिथून तुमच्या कंट्रोलरला पुढं तशा इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातात. आणि थ्रू कंट्रोलर आपण हे काय करतो सगळं मशीन जे आहे मशीन टूल ते काय करतो कंट्रोल करत असतो. म्हणजे तुमचं स्टार्टिंग असेल किंवा स्पिंडल ऑफ करणं असेल. ओके. तुमचे ड्राईव्स मुवमेंट्स असेल ह्या सगळ्या कंट्रोल थ्रू काय करतो आपण कंट्रोल करत असतो. आणि आपल्याला जसं पार्टमध्ये ऑपरेशन्स हवे त्या पद्धतीनं आपण काय करतो इथं परफॉर्म करून मशीन ॲटोमॅटिकली परफॉर्म करतो. ओके. आपल्याला जो प्रोग्राम आपण जसा फीड करणार त्याच पद्धतीनं काय होणार आहे आपलं थ्रू इन्स्ट्रक्शन्स येणार आहे कंट्रोलर थ्रू आणि हे सगळं मशीन ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे ऑपरेट होणार आहे. आणि आपल्याला जो पार्ट हवा आहे तो तिथं मशीनिंग करून आपल्याला मिळणार आहे. ओके. आणखी सेकंड डायग्राममध्ये जर सांगायचं झालं तर कसं आहे बघा मशीन कंट्रोल युनिट आहे. आपलं हे हेड आहे किंवा वर्क आणि आपला हा स्पिंडल आहे. ओके. वर्क टेबल वर्क आहे. तर मॅन्युअल कंट्रोल देखील इथं दाखवलेला आहे आपण. आता जसं आपल्या प्रोग्राम आहे जो मशीन कंट्रोल थ्रू आपण इन्स्ट्रक्शन देणार आहे. ओके. तो कसं देणार आहे आपण थ्रू डिरेक्टर सर्वो मोटर थ्रू म्हणजे इथं ड्राईव्ज आपण कंट्रोल केलेला आहे त्यानुसार हा स्पिंडल काय होणार आहे ऑपरेट होणार आहे. ओके. परत फीडबॅक मेकॅनिझम एक आहे ते परत मशीन कंट्रोल युनिटला जॉईन केलेलं आहे. फीडबॅक म्हणजे समजा आपलं जे काही सिग्नल्स आहेत आपल्याला काही त्याच्यामध्ये परत करेक्शन्स करायचे असतील तर ते फीडबॅक थ्रू आपण मशीन कंट्रोल युनिटला देतो आणि ते परत करेक्टिव्ह ॲक्शन घेऊन ते परत काय केलं जातं तुमच्या स्पिंडलला पुढं परत पोचवलं जातं आणि ते करेक्टिव्ह ॲक्शन तिथं परफॉर्म होते. अशा पद्धतीने हे वर्क जो आहे ते पूर्ण त्याचं जसं आपण प्रोग्राम केलेला आहे त्या पद्धतीने त्याच्या ऑपरेशन्स केले जातात आणि तो पार्ट कंप्लीट केला जातो फिनिश केला जातो. ओके. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस न्यूमरिकल कंट्रोल मशीन टूलचे ॲडव्हान्टेजेस काय बघा. फर्स्ट सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे लेस सेटअप टाईम. ओके. ते सेटअप टाईमसाठी फार कमी वेळ लागतो. सेकंड आहे कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशन्स. ओके. जरी अवघड शेपचे मशीनिंग करायचं असलं तरी देखील ह्याच्यामध्ये आपण परफॉर्म करू शकतो. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट हाय ॲक्युरेसी आहे. हाय ॲक्युरेसी असल्यामुळं तिथं लेस इन्स्पेक्शन रिक्वायर्ड. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे लेस इन्स्पेक्शन रिक्वायर्ड. आता हाय ॲक्युरेसी आणि लेस इन्स्पेक्शन असल्यामुळं काय होतं
स्क्रॅप किंवा वेस्टेज हे कमी असतं, रिडक्शन ऑफ स्क्रॅप अँड वेस्टेज. नेक्स्ट रिड्यूस्ड लीड टाईम फॉर प्रोडक्शन, परत इथं प्रोडक्शन टाईम देखील आपण कमी केलेला आहे, त्यामुळे फास्टर प्रोडक्शन मिळतं आपल्याला. इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी आहे. त्यानंतर लोअर टूलिंग कॉस्ट, ओके, जे टूल्स देखील आपल्याला लाईफ चांगले असल्यामुळे लोअर टूलिंग कॉस्ट आहे. रिडक्शन इन ह्युमन एरर, सगळ्यात महत्त्वाचा ॲडव्हान्टेज बघा, इथं ऑपरेटर कसा असतो, इथं ॲबसेंट असतो, त्यामुळं जे मशीन परफॉर्म करतं ते ॲक्युरेटलीच करतं, त्यामुळं ह्युमन एरर येण्याचे ज्यामध्ये चान्सेस खूप कमी असतात. रिडक्शन ऑफ ह्युमन एरर. द नेक्स्ट ग्रेटर ऑपरेटर सेफ्टी, ओके. आता मशीन पूर्णपणे ऑटोमॅटिक परफॉर्म करत असल्यामुळे ते कसं आहे की ऑपरेटर सेफ्टी देखील चांगली असते, ग्रेटर ऑपरेटर सेफ्टी. त्यानंतर ग्रेटर ऑपरेटर एफिशियन्सी आहे त्याच्याबरोबर. ग्रेटर मशीन टूल सेफ्टी, सेफ्टी पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, ओके. मशीन टूल सेफ्टी देखील याच्यामध्ये चांगले आहे. आणि फायनली रिड्युस्ड स्पेस रिक्वायरमेंट, ओके. तर हे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूलचे. जसे ॲडव्हान्टेजेस आहेत तसे काही त्याचे लिमिटेशन देखील आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लिमिटेशन म्हणजे किंवा डिसॲडव्हान्टेज, हाय इनिशियल कॉस्ट. जे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स असतात त्याची कॉस्ट खूप जास्त असते, आणि जशी त्याची इनिशियल कॉस्ट जास्त आहे तशी त्याची मेंटेनन्स कॉस्ट देखील जास्त आहे, हाय मेंटेनन्स कॉस्ट, ओके. त्याच पद्धतीनं त्याची ऑपरेशनल कॉस्ट देखील खूप हाय आहे, म्हणजे त्याचं प्रोग्राम तयार करणं असेल, ती फीड करणं असेल, त्याचा पूर्ण सेटअप तयार करणं, याच्यासाठी कॉस्टिंग खूप येतं, त्यामुळे हाय ऑपरेशनल कॉस्ट देखील त्याची आहे. त्याच पद्धतीनं लिमिटेड लाईफ ऑफ टेप्स, ओके. जो आपण पंचड टेप आहेत, ओके, किंवा टेप्स यूज करतो आपण फॉर प्रोग्राम, त्याची लाईफ देखील तितकेसे म्हणजे लिमिटेड असते, हा देखील एक त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. आणि फायनली टाईम कन्झ्युमिंग पंचड टेप प्रिपरेशन, ओके. आपण जो प्रोग्राम बनवतो, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आपण जो मशीनला देणार आहे, ओके, तर ते ही जी प्रोसेस आहे ही थोडीशी कशा टाईम कन्झ्युमिंग आहे. टाईम कन्झ्युमिंग पंचड टेप प्रिपरेशन, जे पंचड टेप आहे जो आपण पुढं मशीन कंट्रोल युनिटला देणार टेप रीडरला, तर ते पंचड टेप प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला इथं बराच वेळ लागतो, टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे, ओके. तर हे त्याचे लिमिटेशन्स आहेत. द नेक्स्ट ॲप्लिकेशन्स बघा न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूलची. न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल कवर वाईड रेंज ऑफ ॲप्लिकेशन्स, फ्यू ऑफ देम आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट आहे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स कुठे कुठे यूज करतात बघा. न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ आहे, तसंच टर्निंग सेंटर देखील आहे. त्यानंतर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन आहे, बोरिंग मशीन आहे, ड्रिलिंग आहे, मशीनिंग सेंटर्स आहेत. त्याच पद्धतीने न्यूमेरिकल कंट्रोल वेल्डिंग मशीन देखील आहेत, आर्क कटिंग मशीन आहेत. त्याचबरोबर सॉईंग सेंटर्स आहेत, न्यूमेरिकल कंट्रोल सॉईंग सेंटर आहेत. पंचिंग प्रेस देखील आहेत न्यूमेरिकल कंट्रोल. त्यानंतर पाईप बेंडिंग देखील मशीन आहेत, न्यूमेरिकल कंट्रोल पाईप बेंडिंग मशीन देखील आहेत. त्याचबरोबर न्यूमेरिकल कंट्रोल ग्राइंडिंग मशीन देखील आहेत. आणि फायनली न्यूमेरिकल कंट्रोल इन्स्पेक्शन किंवा गेजिंग देखील आपल्याला करता येतं. तर हे सगळे काही त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूलचे, ओके. Okay, so this is all about numerical control machine tools. Okay, thank you.